لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب دنیا کے اندر بھیجنا چاہا تھا، اس کا تمام سامان جو دنیا کا تھا وہ بنا کر، ہر چیز اس کی سہولت کے لیے دے کر پھر اس کو دنیا میں بھیجا۔ اسی طرح آج تک بھی جتنے انسان دنیا میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا بندوبست پہلے سے کر کے تو پھر ان کو دنیا کے اندر بھیجتا ہے۔ اب رزق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اس رزق کے پیچھے انسان ساری زندگی بھاگتا رہتا ہے، لیکن رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے، اور ہمیں جو چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے وہ ہوتی ہے اس رزق کے اندر برکت ہمیشہ مانگنی چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ ہر چیز انسان کو بن مانگے عطا کرتا ہے، لیکن دو چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بن مانگے کسی کو عطا نہیں کرتا۔ جب وہ انسان اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو تب اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ ایک تو آ گئی ہدایت، جب اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگی جائے گی تو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا کرتا ہے، بن مانگے عطا نہیں کرتا ہے، یہ بات ہوگی۔ دوسری چیز ہوتی ہے توبہ، یعنی معافی اپنے گناہوں پر۔ جب تک آپ گناہ پہ معافی نہیں مانگیں گے اس وقت تک اللہ تعالیٰ انسان کو معاف نہیں کرتا ہے۔ اب گناہ کرتا ہے انسان، شرمندہ ہوتا ہے، پھر اللہ کے حضور جھکتا ہے، پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب دنیا کے اندر جو انسان ساری زندگی رزق کے پیچھے بھاگتا ہے، دولت کے پیچھے بھاگتا ہے، کہ اسلام نے کہیں پر بھی کسی کو بھی دولت کمانے سے یا بہت سارا مال و دولت کمانے سے جو نا منع نہیں فرمایا ہے، لیکن صرف یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے جو کمانا ہے وہ حلال کمانا ہے۔ ایک چیز تو یہ ہوگی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی ضرورت کا جتنا بھی مال آپ کماتے ہیں، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد جو مال ہوتا ہے اس کو جمع کرنے کے بجائے، دنیا داری میں لگانے کے بجائے، بلڈنگیں جائیدادیں بنانے کے بجائے، آپ جو ہے وہ اپنے سے جو کم تر غریب لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر خرچ کر دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اب مال و دولت کمانے سے منع نہیں ہے، لیکن کیا ہے، ایک حلال کمایا جائے اور دوسرا جو اپنی ضرورت سے زیادہ ہو وہ اللہ کی راہ میں دے دیا جائے، غریب لوگوں پر خرچ کر دیا جائے۔ کچھ لوگ ہیں، میں نے دیکھا کہ وہ اکثر کہتے رہتے ہیں کہ ہمارے رزق کے اندر برکت نہیں ہے، ہمارا جو نا پوری نہیں پڑتی ہے، جتنا کماتے ہیں خرچ ہو جاتے ہیں سب کچھ۔ اب رزق کے اندر جو ہے وہ مال و دولت کے اندر جو بے برکتی ہوتی ہے اس کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں۔ پہلا تو بنیادی اسباب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی ضرورتوں سے زیادہ بھی مال کی حرص کرتے ہیں، لالچ کرتے ہیں اور اپنے پاس جمع رکھتے ہیں، اور غریب لوگوں پر خرچ نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ مسجدیں بنتی ہیں، اس میں جو ہے نا وہ تعمیر کرنا یہ ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اسی طرح مدارس کے اندر بچے پڑھتے ہیں غریب لوگوں کے، ان کے اخراجات ہوتے ہیں، ان کو کھانا پینا یہ وہ دیا جاتا ہے، یہ بھی ضروری ہے وہاں پر دینا۔ اس کے علاوہ آپ کے پڑوس میں اگر کوئی شخص بھوکھا ہو، اس کو آٹے کی بوری کی ضرورت ہو، تو پھر آپ جو ہے نا وہ مسجد میں سیمنٹ کی بوری نہیں دیں گے، بلکہ پہلے اس کو آٹے کی بوری دیں گے، اس کا حساب آپ سے پہلے ہوگا۔ آپ کے پڑوس میں کوئی کسی مسلک کا رہتا ہے، کسی مذہب کا رہتا ہے، آپ سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر وہ بھوکھا مر گیا تو آپ سے اس کا حساب ضرور لیا جائے گا۔ تو یہ ایک بنیادی وجہ ہو گئی رزق میں، مال و دولت میں بے برکتی کی، کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے۔ اور دوسری جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز کے جس کام کے آپ پیسے لیتے ہیں یا تنخواہ لیتے ہیں، اجرت لیتے ہیں، وہ کام اپنا پورا ایمانداری کے ساتھ نہیں کرتے ہیں، اس وجہ سے رزق کے اندر جو نا بے برکتی ہوتی ہے بہت زیادہ۔ جس چیز کے آپ پیسے لیں، چاہے آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں زندگی کے کسی شعبے میں ہوں، لیکن آپ اپنا اس میں جو نا آرام پسندی نہ ہو، سیل پسندی نہ ہو، آرام طلبی نہ ہو، عیش پرستی نہ ہو، اور اللہ کی راہ میں بھی خرچ کریں، لیکن اپنا کام جو ہے پوری ایمانداری کے ساتھ کریں۔ اب ایک فیکٹری کے اندر اکثر یہ ہوتا ہے کہ فیکٹریوں کا ٹائم ہوتا ہے، وہ صبح 8 بجے 9 بجے فیکٹریاں کھلتی ہیں، اور شام کو 6 بجے تک ان کا ٹائم ہوتا ہے یا 5 بجے تک ہوتا ہے، وہ اس ٹائم میں کام کر کے لوگ چلے جاتے ہیں۔ تو ایک شخص جو تھا وہ
मतलब उसकी ड्यूटी थी, खड़ा रहता था वो गेट के ऊपर, बाकी जो काम करने वाले अंदर होते थे तो वो सारा मतलब काम करते और फिर दो दो काम करते हैं। मतलब अक्सर शहरों में आपने देखा होगा कि लोग जो है ना डबल डबल जॉब करते हैं, पार्ट टाइम काम करते हैं। तो वो जो ना गेट गेट पे खड़ा रहता था, अंदर जो काम करने वाले लोग थे वो डबल डबल काम करते थे, और लेकिन उनका भी बरकत नहीं थी उनके रिज़्क के अंदर। उनकी जो ना आखिरी तारीख में ये होता था कि पैसे ख़त्म हो जाते थे। वो जो बंदा गेट कीपर पे खड़ा रहता था, उसके पास वो जाके उससे कहते कि हमें जो ना कुछ पैसों की ज़रूरत है, आप दे दें। अब वो शख्स ये करता कि पैसे निकाल के दे देता, और वो हर वक्त अच्छे यानी कि लिबास के अंदर, बाल शाल उसने कल्फ़ किए होते थे, सिगरेट वो अच्छी ब्रांड का पीता था, और वो जो ना जितने पैसे भी उससे मांगते वो निकाल के दे देता। एक दिन वो सारे हैरान हुए यार, कहने लगे बात ये है कि हम दो दो काम करने के बावजूद जो ना हमारे पास पैसे नहीं बचते हैं और ये कमी हो जाती है। इससे मांगते हैं तो फ़ौरन दे देता। आज इससे पूछते हैं ये क्या काम करता है पार्ट टाइम ऐसा कि जो इसके पास इतना। अच्छा ठीक है। वो सारे मिलके उसके पास गए, उससे कहने लगे कि आप ये बताएं कि आप क्या काम करते हैं ऐसा पार्ट टाइम में जो हम भी करें तो अब हमारे जो है ये हाल ना हो। हम भी वही काम करते हैं जो पार्ट टाइम हम छोड़ के अपना काम तो वही करेंगे जो आप करते हैं। उस बंदे ने कहा कि वल्लाह मैं कसम उठाता हूँ कि मैं जो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। वो बड़े हैरान हुए, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं मानते। उन्होंने कहा नहीं जी, मैंने कसम उठा लिया है कि मैं कोई और काम बिल्कुल नहीं करता हूँ, और मैं सिर्फ जो ना यही ड्यूटी करता हूँ। तो उन्होंने कहा फिर आपके पास मतलब आखिरी तारीखों में जब लोगों के पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं, हमारे पास नहीं होते, दो दो काम करने के बावजूद आपसे मांगते हैं, आप फ़ौरन पैसे दे देते हैं, इसकी क्या वजह है? उसने कहा बात यह है कि देखो, मैं आता हूँ सुबह मेरी ड्यूटी है सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। 8 बजने में अभी 5 मिनट रहते होते तो मैं अपनी ड्यूटी पे खड़ा हो जाता हूँ, और शाम को 6 बजते हैं तो मेरी ड्यूटी ख़त्म होती है, मगर मैं 6 बजकर 5 मिनट पर या 10 मिनट पर अपनी जगह छोड़ता हूँ। मैं पूरा दिन यहाँ खड़ा होकर अपनी ड्यूटी करता हूँ ईमानदारी के साथ, इसलिए मेरे रिस्क में बरकत है। और आप दो दो काम करने के बावजूद आप यहाँ आते हैं, अपने सीनियर्स को देखते हैं आगे पीछे कोई नहीं है तो चुप करके निकल के जाके कोई गाड़ी चला रहा है, कोई ठेला लगा रहा है, कोई सिलाई का काम कर रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है, कोई रक्षा चला रहा है। तो आपके पैसों में इसीलिए बरकत नहीं होती कि आप जिस चीज़ की तनख्वाह लेते हैं वो काम करते नहीं हैं, और उस दौरान जाके आप दूसरी ड्यूटी कर रहे होते हैं, तो इसलिए आपकी तनख्वाह में बरकत नहीं है। वल्लाह आपकी तरह ही मैं भी हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, मेरा भी घर बार है, मेरी भी फैमिली है, मेरी यही नौकरी है जो मैं इसी में से पूरा करके देता हूँ। तो दोस्तों बात ये है, जो बात मैंने आपसे की कि रिज़्क में तंगी या बेबरकती का एक वजह ये भी होती है कि जो काम आप कर रहे हैं तो उस जो ड्यूटी कर रहे हैं वो ईमानदारी के साथ आप नहीं कर रहे हैं। आप जो ना आप कोई सरकारी मुलाजिम है, वो नौकरी कर रहा होगा तो वो देख रहा होगा आज छुट्टी हो जाए, जल्दी छुट्टी हो गई, या वो देखेगा अपने सीनियर नहीं है तो वो सरकारी हो या प्राइवेट हो वो फ़ौरन जाएगा कहीं दूसरी जगह काम करे। तो इस तरह बेबरकती नहीं होती है, इस तरह बेबरकती हो जाती है काम के अंदर। आप अगर ईमानदारी के साथ अपना काम करेंगे, आप देखें फ़ॉरेन में जो लोग जाके काम करते हैं, अरब ममालिक के अंदर जो लोग काम करते हैं, उनके पैसों के अंदर बरकतें क्यों हैं? वहाँ ठेकेदार जो होता है उनका कफ़ील होता है या सुपरवाइज़र होता है, वो उनके सर पे खड़ा रहता है और पूरे ईमानदारी के साथ वो काम करते भी हैं, उनकी मजबूरी है, और वो भी ईमानदारी के साथ कराते हैं। इसलिए उन जो ना उनके माल के अंदर, उनके घरों के अंदर बरकतें होती हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ हमने कहा सुना, अल्लाह ताला इसको समझने की, इस पर अमल करने की और दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।